പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതെ, നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാവുന്ന നാസയുടെ ആർടെമിസ് 2 ദൗത്യം ഫെബ്രുവരി 6 നടക്കും. ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം റോക്കറ്റും ബഹിരാകാശ യാത്രികർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഓറിയോൺ പേടകവും ഒക്കെ വിക്ഷേപണ തറയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 6 10 ദിവസം നീളുന്ന ദൗത്യം ആരംഭിക്കും. അതായത് ആ സ്വപ്ന ദൗത്യത്തിന് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസം ആ കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമേയുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി വരും. NASA's Artemis 2 is the first crewed lunar mission in over 50 years. 4 astronauts will venture around the moon, preparing humanity for a long-term lunar presence for scientific discovery and exploration. The 10-day test flight will demonstrate a range of deep space exploration capabilities with crew. The mission will prove the Orion spacecraft is ready to keep astronauts alive in deep space and allow the crew and ground teams to practice operations essential to the success of future missions. The launch team fills the SLS propellant tanks with over 700,000 gallons of liquid oxygen and liquid hydrogen and verifies guidance, communications, and avionics. At 12 seconds before liftoff, the hydrogen burn-off igniters fire. About 6 seconds later, the rocket's 4 RS-25 engines ignite. When the countdown reaches 0, the umbilicals retract, giving SLS and the crew in Orion the clearance to begin the journey. 75% of this power comes from the 2 17-story solid rocket boosters, each producing 3.6 million pounds of thrust. And the spacecraft. As the crew returns from the far side of the moon, Orion is drawn home by Earth's gravity in a free return trajectory, ensuring a fuel-efficient 4-day trip. Orion and the crew enter Earth's atmosphere at a speed of nearly 25,000 miles per hour. Decelerating at a rate up to 4 times the force of gravity, the crew will feel 4 times heavier than they do on Earth. Orion's heat shield protects the spacecraft from temperatures of about 5,000 degrees Fahrenheit, about half as hot as the surface of the sun. To slow its descent, Orion begins a precise deployment sequence of 11 parachutes. 3 forward bay cover parachutes first separate the protective thermal cover that sits over the chutes. These chutes slow the crew module to a speed of less than 20 miles per hour. After traveling more than 595,000 nautical miles, Orion splashes down in the Pacific Ocean, about 50 nautical miles from the California coast, just 16 minutes after entering Earth's atmosphere. After splashdown, a recovery team that includes the U.S. Navy, Air Force, and NASA approaches Orion. The team ensures it's safe for the crew to exit before divers help the astronauts onto an inflatable front porch, hoist them into helicopters, and fly to the recovery ship. Orion is towed into the ship for its return to Kennedy Space Center. Their mission complete, the crew is flown back to land and step on solid ground for the first time in 10 days. This is Artemis 2. Learn more about Artemis at nasa.gov/Artemis. Yes. നാസ പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. അതെ, ആർടെമിസ് 2. യെസ്, ഈ ആർടെമിസ് 2 ഇനി കുതിച്ചുയരാൻ ദിവസങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ആർടെമിസ് 2-ൽ പോകുന്ന 4 പേർ, ഈ 4 പേർ അവരാണ് റീഡ് വെസ്റ്റ്മാൻ, വിക്ടർ ഗ്ലോവർ, ക്രിസ്റ്റ്യാന കോച്ച്, കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ജെറമി ഹാൻസൻ. ഈ 4 പേരാണ് നമ്മുടെ ഈ ആർടെമിസ് 2-ൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ, ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, ഓറിയോൺ പേടകത്തിൽ ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ച് മടങ്ങി വരാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന 4 പേർ ഇവരാണ്. ഓറിയോൺ പേടകത്തിൽ മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയുടെ പരീക്ഷണമാണ് ഈ ആർടെമിസ് 2 ദൗത്യം. ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നോക്കൂ, മനുഷ്യരോടുകൂടി ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിപ്പറന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ദൗത്യം. ചന്ദ്രനിലേക്ക് പക്ഷേ ഇതിന് ലാൻഡിംഗ് ഇല്ല.
ചുറ്റിപ്പറന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തും. ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആർട്ടിമിസ് ദൗത്യത്തിൽ ഒരു ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ലാൻഡിംഗ് ആർട്ടിമിസ് 1 ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആർട്ടിമിസ് 2 പക്ഷേ ആർട്ടിമിസ് 3 ആ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കും, ലാൻഡിംഗ് നടക്കും. ചന്ദ്രനിലെ ഒരു ലാൻഡിംഗ് ആർട്ടിമിസ് 3 നാസ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിന്റെ റോക്കറ്റ് SLS ആണ്, സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. SLS ആണ്. ഇതിൽ പോകുന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനം അത് ഓറിയൻ ക്രൂ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓറിയൻ ക്രൂ ക്യാപ്സ്യൂളിലാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് പോവുക. ഇതിന്റെ സംഘാംഗങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടതുപോലെ 4 സംഘാംഗങ്ങൾ, 4 ബഹിരാകാശ യാത്രികരാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ അവരെ കണ്ടിരുന്നു. റീഡ് വൈസ്മാൻ, വിക്ടർ ഗ്ലോവർ, ക്രിസ്റ്റിന കോച്ച്. ഇവർ 3 പേരും നാസയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഒപ്പം ഉള്ളത് ജെറമി ഹാൻസൺ ആണ്. ജെറമി ഹാൻസൺ കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 10 ദിവസത്തെ ദൗത്യമാണ് വേണ്ടിവരിക. ആർട്ടിമിസ് 2 ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് 10 ദിവസമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ: 1, ഓറിയോൺ ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ മനുഷ്യർക്കൊപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ദീർഘദൂര ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക. ലക്ഷ്യം നമ്പർ 3, നേവിഗേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ആശയവിനിമയം. മറ്റൊന്ന്, ആർട്ടിമിസ് 3 ദൗത്യം വിജയകരമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കും. നമുക്കറിയാം ആർട്ടിമിസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിമിസ് 1 പോലെയോ ആർട്ടിമിസ് 2 പോലെയോ അല്ല. ഈ 2 ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്ന ഈ ആർട്ടിമിസ് 2-നാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനിൽ ഇതിനൊരു ലാൻഡിംഗ് ഇല്ല. ആർട്ടിമിസ് 1 നമുക്കറിയാം, അതിനും ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആർട്ടിമിസ് 3 വരുമ്പോഴത്തേനും അതിന് ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ആർട്ടിമിസ് 2-ൽ ആർട്ടിമിസ് 3 ദൗത്യം വിജയകരമാക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ശേഖരണം, അതിനും ഒരു പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം കൂടി പരിശോധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം: 1, ഏറ്റവും പ്രധാനം, അപ്പോളോ 17 ശേഷം മനുഷ്യർ ചന്ദ്രനെ സമീപിക്കുന്ന ആദ്യ ദൗത്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം 1972-ലാണ് അപ്പോളോ ദൗത്യം നടക്കുന്നത്. ആ അപ്പോളോ 17 ശേഷം മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനെ സമീപിക്കുന്ന ആദ്യ ദൗത്യം എന്നൊരു പ്രത്യേകത ആർട്ടിമിസ് 2-നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ചന്ദ്രനിൽ ദീർഘകാല മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം, അതും ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമാണ്. മറ്റൊന്ന്, മാർസ് ദൗത്യങ്ങൾക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കൽ കൂടിയാണ് ആർട്ടിമിസ് 2 ദൗത്യം. ഇതെല്ലാം നാസ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആർട്ടിമിസ് 1-ഉം 2-ഉം തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യത്തിലേക്കാണ്. ആ ചാർട്ടിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്. നോക്കൂ, ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഇതിൽ ആർട്ടിമിസ് 1-ഉം ആർട്ടിമിസ് 2-ഉം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഇതിൽ ദൗത്യം ആർട്ടിമിസ് 1 നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു ആർട്ടിമിസ് 1. ആർട്ടിമിസ് 2-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യരോട് കൂടിയുള്ള ദൗത്യമാണ് നടക്കുന്നത്. 4 പേർ അവിടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം SLS, ഓറിയോൺ എന്നിവയുടെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ പരീക്ഷണം എന്നുള്ളതാണ്. ആർട്ടിമിസ് 1-ൻ്റെതായിരുന്നു. ആർട്ടിമിസ് 2-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യരോട് കൂടിയുള്ള ഓറിയോണിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. ഇനി ഇതിൽ ആർട്ടിമിസ് 1-ൽ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആർട്ടിമിസ് 2-ൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ 4 പേർ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായിട്ടുണ്ട്. ഓറിയോൺ 1-ൽ ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചതിലില്ല. പക്ഷേ ആർട്ടിമിസ് 2-ലും ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി ദൗത്യത്തിന്റെ പാത: ആർട്ടിമിസ് 1-ൽ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങലായിരുന്നു. ആർട്ടിമിസ് 2-ലും ഓഫ് കോഴ്സ് അത് തന്നെയാണ്, ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആർട്ടിമിസ് 1-ൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനം SLS റോക്കറ്റ് പ്ലസ് ഓറിയോൺ ആയിരുന്നു. ഈ ആർട്ടിമിസ് 2-ൽ വരുമ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ്, SLS റോക്കറ്റ് പ്ലസ് ഓറിയോൺ ആണ്. ഇനി ദൗത്യത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം: ആർട്ടിമിസ് 1-ൽ അത് ഏകദേശം 25 ദിവസമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആർട്ടിമിസ് 2 എടുക്കുന്നത് 10 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണം ആർട്ടിമിസ് 1-ൻ്റേത് പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണം അത് താപകവചം, നാവിഗേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ റീ എൻട്രി എന്നുള്ളവയായിരുന്നു. ആർട്ടിമിസ് 2-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനം, ആശയവിനിമയം, മനുഷ്യ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത്, പരീക്ഷണത്തിൽ പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം കൂടി പരിശോധിക്കാം. അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർട്ടിമിസ് 1-ൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം ആർട്ടിമിസ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ദൗത്യം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ദൗത്യം തുടങ്ങുന്നതേ 1-ൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം. സെക്കൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആർട്ടിമിസ് 2-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോളോയ്ക്ക് ശേഷം മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനെ സമീപിക്കുന്ന ആദ്യ ദൗത്യം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ക്വിക്കായിട്ട് ആർട്ടിമിസ് 1-ഉം
ആർട്ടിമിസ് 2 തമ്മിലുള്ള ദൗത്യങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ തരം തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, ഈ ആർട്ടിമിസ് 1 മനുഷ്യന്മാർ, അതായത് മനുഷ്യർ പോയിരുന്നില്ല ചന്ദ്രനിലേക്ക്, പക്ഷേ 2 വരുമ്പോഴത്തേനും മനുഷ്യരോട് കൂടിയുള്ളതുമാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ സെക്കൻഡ് ദൗത്യത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിമിസ് 3 ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നാസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ദൗത്യമാണ്. അവിടെ പോയി ലാൻഡിങ് നടത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനം, ആശയവിനിമയം എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോളോ 2 ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോളോ 2 വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം, ആ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. ഇനിയിപ്പം അധിക ദിവസമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഒരു കൂടി പോയ രണ്ടാഴ്ചയും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഫെബ്രുവരി 6, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി 6 നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ 10 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ദൗത്യം ആരംഭിച്ച് വരിക. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആശംസകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി, ആർട്ടിമിസ് 2 ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം.